गुड मॉर्निंग पिलामाने पिलामाने आमे आजी पंचम श्रेणी आम विचित्र विश्व बहिर तृतीय पाठ खाद्यर रहस्य विषय पढ़िबा। नष्ट होइथिबा खाद्य खाद्य आम जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण अंश। प्रतिदिन खाद्य खाइबाकू पड़ुछि कि नहीं? दिशा 3 दिन पूर्वरु विद्यालय रे रही जाइथिबा पाउरुटी बाक्स खोलिला। सेतिरु एक दुर्गंध बाहरिला। से दिन थले छाड़ी देथिला तांको स्कूल रे टिफिन बाक्सटा सेटिरे पाउरुटी थिला। ताकू खोलिला को गुटे दुर्गंध बाहरिला। पाउरुटी रे किछि रंगीन दाग थिला। रंगीन दाग थिला सेठी से देखिला जे हला। ए रंगीन दाग को कोन कुआ जाय? जेतेबेले तमरो खाद्यटा खराब हे जाय सेठी किछि रंगीन दाग थिले सेटा हेउछि फिम्पी। फिम्पी कहन्ते देखिबो आगको। एठी देखो ए टिफिन बाक्सटा खोली छे एठी देखो। रहस्य 1 मो पाउरुटी कोन पाई नष्ट होला? से पाउरुटीटा कोन पाई नष्ट होला? देखो पाउरुटी रे थिबा रंगीन दाग को फिम्पी कुआ जाय। कहली ना कोन कुआ जाय? फिम्पी कुआ जाय। एई क्षुद्र जीव माननको अणुजीव कुआ जाय। एटा गुटे क्षुद्र जीव जोटा को खाली आखिरे देखि हबनी हला। गुटे कि दुईटा किंबा एमती सेटा बहुत छोटो जे गुटे किंबा दुईटा थिबो किंबा कम संख्या रे थिबो बेले ताको खाली आखिरे देखि पारिबोनी। सेटा गुटे तार गोष्ठी थिबो माने बहुत हजार हजार फिम्पी थिबे माने ताकू देखि हबो हला। सेमाने आम चारि पाखरे सबुआडे अछंती। ए अणुवीक्षण यंत्र जानिथिबो जे अणुवीक्षण यंत्र रे अणुजीव माननकू देखा जाए। जेतेबेले तमे रक्त परीक्षा कर जाइथिबो तो देखिथिबो सेठी अणुवीक्षण यंत्र थाए जो आखि रे एंदी देखंती हला। सेमाने आम चारि पाखरे सबुआडे अछंती। ए अणुजीव माने आम चारि पाखे सबुआडे अछंती हला। किछि अणुजीव आमकू दही प्रस्तुत करिबारे एवं किछि आमर खाद्य हजम करिबारे मध्य साहाय्य करंती। दही प्रस्तुत रे दही प्रस्तुत रे भी केते गुडिये अणुजीव अछंती जे माने कि साहाय्य करंती। क्षीरटा तो एमती खाली खाली रे दही हेबनी। सेठी किछि अणुजीव थांती सेमाने क्षीरकू दही रे परिणत करंती हला। किछि आमर खाद्य हजम करिबारे मध्य साहाय्य करंती। खाद्य हजम आमर जो खाद्य हजम होउची सेठी भी साहाय्य करुछंती अणुजीव माने हला। पेट भितरे भी बहुत गुडिये अणुजीव अछंती हम पेटरे। एही फिम्पी को देखि पारुछु जेहेतु एहा हजार हजार फिम्पी मानकर एक दल बा कॉलोनी। एटा कॉलोनी कुआ जाय। तुमको कहली ना जे हजार हजार थिबे बेले देखि पारिबो। आ गुटे कि दुईटा कि कम संख्या रे अछंती माने खाली आखिरे देखि पारिबोनी। अणुवीक्षण यंत्र लागिबो हला। बुझि हला तो? एठी देखो एटा पिला माने एटा से अणुवीक्षण यंत्र। ए यंत्र रे एठी आखि रे देखिबो बेले एठी रखिबो तले रखिबो जे जेउथिरे अणुजीव देखिबा पई चाहुचो से जिनिसटा एठी तले रखिबो आ एठी देखिबो तुमको देखा जिवो हला। तापरे आगकू देखो पिला माने फलाफल 1 फलाफल 1 रे कोन दियाइछि देखो। अणुजीव आम चतुः पार्श्व माने चारिपटे थिबा मृत्तिका वायु मृत्तिका माने माटी वायु जल उद्भिद प्राणी एवं आम शरीर भितरे मध्य देखा जाती हला। शरीर भितरे भी रहउचंती हला। फलाफल माने कोन शिखिले आगकू देखो। रहस्य 2 नंबर रहस्य कोन किछि खाद्य शीघ्र नष्ट होई जाए काहेकि शीघ्र नष्ट होई जाए आउ केते खाद्य नै कि वर्ष वर्ष पर्यंत एमती ही रहे जेमती थाए सेमती ही रहे। अणुजीव मानकर वृद्धि पई एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने एटा मने रखिबो हला जे अणुजीव मानकर वृद्धि पई आर्द्रता माने इंग्लिश रे ताको मॉइस्चर कुआ जाय। आर्द्रता माने तमरो जल बिंदु माने हला जल कणा हला। जल कणा जदी वायुमंडल रे अधिका अछि माने ताको तार आर्द्रता अधिका अछि कम अछि माने आर्द्रता कम अछि। बुझियला तो? आर्द्रता
ତାପରେ ବାୟୁ, ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଠିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲେ ଯାଇକି ନେଇକି ସେ ତାର ବଂଶକୁ ବଢେଇ ପାରିବ ହେଲା, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ। ଆର୍ଦ୍ରତା ଦରକାର, ବାୟୁ ଦରକାର, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର ହେଲା। ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଳ ହିଁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ ଜଳ କହିପାରିବ ହେଲା ତମ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ କହିଲି ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଥାଏ, ତ ତାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକା ହେବ ଯଦି ତମର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଅଧିକା ଥିବ। କମ ଥିବ ଜଳବିନ୍ଦୁ, ତାର ଆର୍ଦ୍ରତା କମ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା, ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ମାନେ ଆଉ ଆଉ ସେମାନେ ବଢି ପାରିବେନି ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାୟୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବି ନାହିଁ ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେ ବଢି ପାରିବ ସେତେ ହିଁ ଦରକାର। ବହୁତ କମ ହେଇଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମେ ପଢିଛେ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ପିଠାଟିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦାଗ ଥିଲା ହେଲା। ଏଠି ତମର ବହିରେ ଦିଆ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଶା ଘରେ ନେଇକି ତମର ପିଠାଟାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଲେଇକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ବିଲେଇଟା ଖାଇନି, ସେଇଟା ସେମିତି ପଡିଛି, ତ ସେଇଠି କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଆଚାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେଇଟା ସେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛି। ଏବେ ବି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଥିଲା ହେଲା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଥିରେ ତେଲ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। କଣ ମିଶା ଯାଇଥିଲା? ତେଲ ହେଲା। ତେଲ ଯଦି ମିଶେଇବ ଆଚାରରେ ବେଲେ ସେଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଟା ଆସିବ ଆଗକୁ ଦେଖ। ଫଳାଫଳ 2 କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ମାନେ ଅଣୁଜୀବ, ଏଟା ଅଣୁଜୀବ ହେଁ ପିଲାମାନେ, ଅନୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଅଣୁଜୀବ ହବ ହେଲା। ଅଣୁଜୀବ, ଅଣୁଜୀବ, ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜଳ ଆଉ ବାୟୁ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି କି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପଢିବା ଏବେ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବା ହେଲା। ରହସ୍ୟ 3, ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା, ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଦେଖିବା। ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ରଖିବା। ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ରଖିବା। ଲଙ୍କାକୁ ଶୁଖାଇ ତାର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ 1 ବର୍ଷ ରହିବ ହେଲା। ଲଙ୍କାକୁ ଶୁଖେଇବ ଆଉ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିବ ମାନେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏମିତି ରଖିଦବ ବୋଲେ ଦେଖବ ତ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ କେତେ ଦିନ ପରେ ହେଲା, ଶୁଖିଯିବ ପୁରା ହେଲା। ଫଳାଫଳ 3, ଏଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଖରା, ଏଟା ଆକାର ଲାଗିବ। ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କାରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଦୂର ହୁଏ। ଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଦୂର ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ଜଳର କିଛି ପରିମାଣ ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଗଲା। ଶୁଖେଇ ଦେଲାକୁ ସେଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପଶିଗଲା। ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବିନା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବିନା ଜଳୀୟ ଅଂଶରେ କେମିତି, ଜଳ କିମ୍ବା ବାୟୁ ଦରକାର କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଫଳାଫଳ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେଟା ବି ଫଳାଫଳ ଅଛି ତମର ବହିରେ ସବୁକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ମରିଚ ଶୁଖା ହେଇଛି, ମରିଚ ଗୁଡିକ ଶୁଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ମରିଚ ଗୁଡିକ, ମରିଚ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇଠି ଏଇଟା ଚଣା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ମାଛ, ଏଇଟା ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଜଣା ପଡୁନି, ଏଇଟା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟାଇପ ର କଣ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଖରାରେ ଶୁକାଯାଏ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଏଠି ଚଣାକୁ
ଖରାରେ ଶୁଖାଗଲା, ତାର ଆର୍ଦ୍ରତା କମିଗଲା ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ସେଇଟା। ପୁଣି ଏଇଟା ତମର ମାଛକୁ ଶୁକାଯାଏ, ଲୁଣ ମାରିକି ଶୁକାଯାଏ, ଜାଣିଛ ନା? ସେଠି ଲୁଣ ଦେଇକି ଶୁକାଯାଏ, ତାକୁ ଶୁଖୁଆ କହନ୍ତି ହେଲା। ଶୁଖୁଆ ଖାଅ କି? ବହୁତ ପିଲା ଖାଉଥିବ ଶୁଖୁଆ, ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ଶୁଖେଇଲେ ନାଇକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ସେଇଟା ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ଆଚାର କରି ବି ରଖନ୍ତି। ଏଇଟା ତ କହିଲି ଲଙ୍କା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରି ଯୋଉ ରଖା ହଉଛି, ଶୁଖା ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟରେ। ଆମ୍ବରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ତାହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଲେଖିବ। ଆଚାର ହେଲା, ଆଉ କଣ ବନେଇ ପାରିବ ନିଜେ ଘରେ ପଚାରିକି ଏଇଟା ସବୁ କରିଦେବ ହେଲା। ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ନୂଆ ଜିନିଷ କଣ। ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ତେଲ ମିଶ୍ରଣ। ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ବେଳେ ତେଲ ମିଶାଯାଏ, କାହିଁକି? ତେଲ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକି ଆଚାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ହେଲା। ତେଲ ନାଇକି ତମର ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଆଚାର ରଖିଛ ସେଇ ପାତ୍ର ଭିତରକୁ ବାୟୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ବାୟୁ ନ ମିଳିଲେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେବନି। ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ମିଳିଲେ ଯାଇକି ଖରାପ ହଉଛି ନା। ଗୋଟେ ବାୟୁ ବି ଦରକାର, ଜଳ ବି ଦରକାର, ଠିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲେ ଯାଇକି ସେଠି ଅଣୁଜୀବ ବଢିବେ ଆଉ ଖରାପ କରିବ। ଖରାପ କଲେ ସେଇଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ କି ନାହିଁ। ତେଲ ଦେଇଦବ ବେଲେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଫଳାଫଳ 4 କଣ ଶିଖିଲେ? ତେଲ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଫଳାଫଳ ସବୁ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଶୀତଳୀକରଣ, କେତେ ଜିନିଷକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଦବ। ଶୀତଳୀକରଣ ମାନେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଦବ ମାନେ ସେଇଟା ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ। ଫ୍ରିଜ ମାନେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ତାପମାତ୍ରାକୁ କାମ୍ୟ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ, ଯାହା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ ହେଲା। ଯେ ଏଇଟା କାମ୍ୟ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କମାଇ ଲେଖିବ ହେଲା। କମାଇ, କମାଇ ରଖିଲେ, କମାଇ ହେଲା, କମାଇ ହେଲା, କମାଇ, କମାଇ ରଖିଲେ, କାମ୍ୟ ଯୋଉ କମାଇ ରଖିଲେ, କମାଇ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଫ୍ରିଜ ତାପମାତ୍ରାକୁ କମାଇ ରଖିଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ତାହା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ ହେଲା। ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖିଦେଲେ ରାତିର ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ରଖିଦବା ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଯାହା ବି ପନିପରିବା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାକୁ ରଖିକି ବି ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନହେଲେ ଏମିତି ଛାଡିଦବା ବେଲେ ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିବ ବେଲେ। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ହେଲା। ଏଟା ଫଳାଫଳ 5। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଇଛି, ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବୋଲିକି। ତମେ ଜାଣିବା କଥା ଏଇଟା। ଆମେ ମାନେ ଜଳକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ର ବା ମଠିଆ, ଏଟା ମାଟି ମାଟି ପାତ୍ର ବା ମାଠିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମାଟି ପାତ୍ର କିମ୍ବା ମାଠିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ କି ନାହିଁ ଜଳକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ, ଖାସ କରି ଖରା ଦିନରେ। ଆଉ ମାଠିଆର ପାଣି ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ। ଫ୍ରିଜର ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପିଉଛ ଆଉ ମାଠିଆର ପାଣି ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ମାଠିଆର ପାଣି ପିଇକି ଦେଖ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ସେଠି ହେଲା, ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଲୁଣ, ଚିନି, ଗୋଲମରିଚ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଗ ହେଲା। ଏବେ ବି କରନ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ଆଗ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଲୁଣ, ଚିନି, ଗୋଲମରିଚ ଏଇଟା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ ହେଲା। ପଢିଲେ କି ନାହିଁ? ଶୁଖୁଆ ଯୋଉ କରାହଉଛି, ଲୁଣ ମିଶା ଯାଉଛି, ଶୁଖୁଆରେ ଲୁଣ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଶୁଖାଯାଏ ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଏଠି ଲହୁଣୀକୁ କେମିତି ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଲହୁଣୀକୁ ଗରମ କରାଯାଏ ଫାଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ଲହୁଣୀରୁ ଜଳ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ, ସେଇ ଜଳଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଗଲା ନା ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଘିଅ ହେଲା, ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ।
ଆଗକୁ ଦେଖ ଫଳାଫଳ 6 ନମ୍ବର ଫଳାଫଳଟା। ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଅତୀତରେ ଗୋଲମରିଚ ମସଲା ଭାବରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯେ ଏଟା ଏମିତି ଯେ ହେବ ଅବର୍ଗୀୟ ଯେ ଜ ହେବ ଅବର୍ଗୀୟ ଜ ହେବ ହେ ହେ ଅବର୍ଗୀୟ ଜ ହେବ ଯେ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଏହାକୁ ଭାରତରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଣୁଜୀବ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ୟାକେଟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ହେଲା। ଯେତେ ବି କାରଖାନାରେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଠି ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ମାନେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ବକ୍ସ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯୋଉଠି ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପବନଟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରି ବନାଯାଏ ଯେ ତମର କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟରେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ପ୍ୟାକେଟ, ଖାସ କରି କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସଟା ଭରା ହେଇକି ଥାଏ କି ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ ଗୋଟେ ବାହାରେ କି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଫୁଲିକି ଥାଏ, ଭିତରେ ବହୁତ କମ ଚିପ୍ସ ଥିବ, ସେଇଠି ଚିପ୍ସ କିଣିବ ବୋଲି ଦେଖିବ ସବୁ ଗ୍ୟାସ ଭରିକି ଥାଏ। ସେ ଗ୍ୟାସଟା କୁ କହନ୍ତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ, ଯୋଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପଡିଥିବ ହେଲା, ସେଇଟା ଭରାଯାଏ କିମ୍ବା ହେଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ବି ଭରାଯାଏ ହେଲା। ସେଇଟା ପଛେ ପଡିବ, ଏବେ ଖାଲି ଜାଣିଥାଅ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟରେ ବାୟୁଟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ବିରୁଡ଼ି ତାର ଲାର୍ଭା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖ ଇଡଲି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଇଡଲି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଏଟା ସିଧା ଫଳାଫଳ ଯିବା। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଇଡଲିକୁ ଫୁଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଇଡଲିକୁ ଫୁଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମ ଯେତେବେଳେ ଇଡଲି ଖାଇବ ଯେ ହେଲା, ସେଇ କଣା ସବୁ ଥାଏ, ସେଇଟା ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ସେଇଠୁ ସେଇ କଣାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ବଦହଜମି ଓ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମେଳାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଛି ହେଲା। ବଦହଜମି ବୋଲେ ହଜମ ହେଲାନି ହେଲା, ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଜମ ନହେଲେ? ଘରେ କ'ଣ ଉପଚାର କରିପାରିବ ତମେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ମେଲାରେ ଗଲା, ପେଟ ପୂରେଇକି ଖାଇ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡଟା ହେଲା। ଫାଷ୍ଟଫୁଡଟା ପେଟ ପୂରେଇକି ଖାଇଦେଲା ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦହିରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପାକସ୍ଥଳୀ ମାନେ ପେଟ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଇ ଦହି ଖାଇବ ବୋଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଘରୋଇ ଗୋଟେ ଉପଚାର। ବାକି ଯଦିକର ଅଧିକ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଅଧିକ ତମର ପେଟଟା ଦୁଖିଲା ମାନେ ତମେ ସିଧା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ହେଲା। ଫଳାଫଳ 8 ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବଦହଜମିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏମିତି ହୁଏ ହେଲା। ମୋର ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଗର୍ବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଗର୍ବ। ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କିଏ? ଦିଶା ବିଷୟରେ ତ ଦେଇଛି ନା, ଦିଶା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ବହିରେ ହେଲା। ପରିବାର ହାଟ ଭ୍ରମଣ କଲା କିଏ? ଦିଶା କଲା ଏଠି ହେଲା। ତ କ'ଣ ଦେଖିଲା ସେ? ଦିଶା ଦେଖିଲା ଜେଜେବାପା ବଜାରରେ ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ନେଉଥିଲେ। ତା ଜେଜେବାପାଟା ଛାଟିକି ଆଣିବେ, ମାନେ ବାଛିକି ଆଣିବେ ଭଲ ପନିପରିବା, ଯୋଉଟା ଖରାପ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଣିଲେ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ।
ତ ଭଲ ଭଲଟା ଆଣିବେ ସିଏ ପୁରା ବାଛିକି ଦିଶା ଦେଖିଲା ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ। ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଋତୁରେ ହିଁ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଲା। ତ ଏଠି ଲିଚୁ ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଟା ରୁ ଲେଖିବ ରୁ ଲେଖିବ ଏଟା ରଦୁର୍ଗ ରୁ ହେଇଯାଇଛି ରୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ଲିଚୁକୁ। ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଫଳାଫଳ ନ ମନେ ରଖ। ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ମଜା ନିଆରା ହେଲା। ସେଇ ଟାଇମକୁ ଜଗିବ, ସେଇ ଋତୁ ଆସିଲେ ସେ ଫଳଟା ଖାଇବ। ଏବେ କଣ ଖରା ଦିନରେ ତମର ଆମ୍ବ ମିଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବ ମିଳେ ହେଲା। ହଁ ବାରମାସୀ ଆମ୍ବ ସବୁ ଅଛି ବାକି ସେଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଖରା ଦିନରେ ହିଁ ପାଚେ ତାର ଆମ୍ବଟା ହେଲା। ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଅ। ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇ କରି ଖାଇବା କଥା ହେଲା। ଯେମିତି ଗିଲି ଦିଏ ନାଇଁ କି ଗିଲି ଦେଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ମାନେ ସେଇଟା ତମର ହଜମ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପେଟ ଖରାପ ହେବ। ଦାନ୍ତ ଓ ଚୋବାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଯଥା କାଟିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଦେଖ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଚିରିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ହେଲା ଚିରିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ପେଶିବା ପାଇଁ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ହେଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ସବୁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଲାଲଟା ତମର ଲାଳଟା ନାଇଁ କି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିକି ସେଇଟା ତମର ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇଲା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦବ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦବ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ଯିବ ସହଜରେ ହଜମ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଫଳାଫଳ 11 ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଲାଳ ବାହାରି ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଲାଲ ବାହାରି ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିହେଲା? ଫଳାଫଳ ମନେ ରଖ। ଫଳାଫଳ 12 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାନ୍ତ ଅଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ କହିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ହେଲା। ଯୋଉ ମାଂସ ଯିଏ ଖାଏ ନାଇଁ କି ମାଂସ ଖାଇଲେ ଏ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତଟା ଅଧିକାଂଶ କେଉଁ ଜୀବରେ ମିଳେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବାଘ କୁକୁର ସିଂହ ଏମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତଟା ସବୁ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ହେଲା। ତାରପରେ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବଡ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ନାଇଁ କି ବଡ ଲୋକ ମାନଙ୍କର 32ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କମ ଥାଏ ହେଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଗହ୍ୱର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଲେ ଖାଇବା ପରେ ପାଟି କୁଲି କରିବ ନିୟମିତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ଏବଂ କମ ମିଠା ଖାଇବ ହେଲା। ମିଠା ଯିଏ ଖାଉଛି ଭାଇ ତାର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିବ ହେଲା। ଫଳାଫଳ 12 ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମାନେ ପାଟି ପାଟି ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା। ଦାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ମାନେ ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଫଳାଫଳ 13 ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଜନିତ ବିପଦ ଖାଇବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବ ବୋଲେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକାଥରକେ ପେଲି ଦେବ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିକି
ଖତମ ସେଇଠି ହେଲା। ମାନେ ଏଇଟା ବି ବିପଦ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଖାଇବା କଥା, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି। ଖାଦ୍ୟକୁ ତରତର ହୋଇ ଗିଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ, କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ, ମାନେ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତମର ଇଡଲି ବନେଇବାରେ, ଦୋସା ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତମର ବ୍ରେଡ ବନେଇବାରେ ହେଲା, ପାଉଁରୁଟି ତିଆରିରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଫୁଲି ଥାଏ ନା, ଫୁଲି ଥାଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ସେଇଟା ସେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କଥା କି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା, ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଠି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ କେତୋଟି ଅଛି? ଏଇଟା ଦୁଇ, ଏକ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଏଇ ତଳେ ବି ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ତ? ଚାରି ଚାରି ଆଠଟା। ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ଚାରିଟା। ତାପରେ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ କେତୋଟି ଅଛି? ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଏଇଟା ଗଲା କଣ? ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଗଲା। ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଦେଇଛି ଏଇ ତିନିଟା, ତଳେ ବି ତିନି, ଏପଟେ ତିନିଟା ଦେଇଛି। କେତେଟା ବନେଇଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଅଧିକା କରିଦେଇଛି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ବନେଇବାରେ ଭୁଲ କରିଛି ନା କଣ? ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ତିନି ତିନି ଛଅ, ଛଅ, ଆଉ ଏଇଠି ତଳେ କେତେଟା ଅଛି? ଏଇଟା ତିନି, ଏଇଟା ତିନି ହେଇଗଲା ବେଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚୁଛି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଏପଟେ ଦୁଇଟା, ଏପଟେ ଦୁଇଟା, ଉପରେ ଦୁଇଟା ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ତିନି ତିନିଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, ତିନି ତିନି ଛଅ, ସାତ ଆଠ, 10ଟା କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖିଦେବ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଲା, ସେ କୋଉ ଦାନ୍ତ କୋଉ କାମ କରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖ, କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଭଲ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁବ କମ ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ପଢିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଜଳ କିମ୍ବା ବାୟୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ମାନେ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଜଳ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଯାଏ, ସେ ସେ ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ସେଇଠି ଅଣୁଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ ବା ବେଶୀ ହେଲେ ଯାଇକି ତମର ଖାଦ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି କିମ୍ବା ବେଶୀ ଟାଇମ ତକ ରହୁଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ହେଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କମ ଅଛି, ବହୁତ କମ ଅଛି ବେଲେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଖରାପ ହେବନି। କ୍ଷୀର ଓ ପନିପରିବାରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥାଏ, ଏଣୁ ସେଥିରେ ଜୀବାଣୁକୁ ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ହେଲା, ଜୀବାଣୁ ଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଠି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଚାଉଳ ଡାଲି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଉଳ ଡାଲି ଘରେ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ନଷ୍ଟ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ସେଇଠି ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା କମ ଥାଏ, ବୁଝିଗଲା ତ? ଏଇଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବରରେ। କଣ ଲେଖିବ? ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ ବା ବେଶୀ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଟା ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଟାକୁ ଲେଖିବ, ଭଲସେ ଲେଖିବ ଯେ କଣ ଲେଖିବ? ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ ଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ହେଲା, ଲେଖିବ। ଆଉ ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସବୁ ବି ଦେବ ହେଲା। ଏଠି କଣ ଦେବ? ଯେ କ୍ଷୀର ପନିପରିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ, ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଚାଉଳ ଡାଲି
ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ରହେ, ଏଇଟା ହେବ କମ୍ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥାଏ ସେଠି ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛ, ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା କର, ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାୟୁ ରୋଧକ ଡବାରେ ରଖିବି ହେଲା। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଓଦା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଯେତେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଲେଖିବ ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ? ଚୁଡ଼ା ନେଇପାରିବ, ବିସ୍କୁଟ ନେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ସେଓ, କଦଳୀ, ତମେ ଫଳ କେତେଟା ଧରିଥିବ, କି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ନେବ, କୁରକୁରି ନେବ, ଚିପ୍ସ ନେବ, କ'ଣ ଲେଖିବ ତମେ ମନକୁ ହେଲା। ମିକ୍ସଚର ନେବ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଡବାରେ ରଖିବ ଯେଉଁଥିରେ ତମର ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିବ, କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଓଦା ହେବାକୁ ଦେବନି ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନ ପାରିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବିନା ଏକ ବିଶ୍ୱର କଳ୍ପନା କର ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ ହେବ? ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ଚାଷ ହେଲା ପରେ ଫସଲ ଅମଳ ହେଲା, ଫସଲ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ବେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହେଉନି, ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ଚାଷ ହେଉନି, ଯେଉଁ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି? ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ହେଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଭୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ ପନିପରିବା ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ମିଳିବ। ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯିବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଅପପୁଷ୍ଟି ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଲେଖିବ ସବୁ ନିଜେ। 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିବ ତାହା ଲେଖ। ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦିଆହେଇଛି, ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି କରିବ ସେଇଟା ବି ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଆମ୍ବଟା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ୍ବକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା, ଆମ୍ବୁଲ ହେବ। ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଲେ ଶୁଖିଲା ପାମ୍ପଡ଼। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳକୁ କ'ଣ କଲେ ଜେଲି ବା ଜ୍ୟାମ୍ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଫଳକୁ କାଟିକି ତାକୁ ତମର ଚିନି ଶିରାରେ ରଖିଲେ ଚିନିଟା ସେଇଠି ଚିନିଟା ପକେଇଦବ ବୋଲେ, ଚିନି ପକେଇଦେଲେ ସେଇଠି ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଅଣୁଜୀବ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ସେ ଜେଲି ବା ଜାମ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖାଯାଏ। ଜେଲି ଜାମ୍ଟା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ କି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଚିନି ଥାଏ ବୋଲିକି ରହେ ହେଲା। ଫଳରୁ ତ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଜେଲି ଜାମ୍ଟା। ଲେଖିବ ଏଠି ଲେଖିବ ଯେ ଚିନି ଶିରାରେ ରଖିବା ବୋଲିକି ଲେଖିବ। ଏଠି ଚିନି ଶିରାରେ ରଖିବା ବୋଲିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ଲେମ୍ବୁର ଦେଖ ତ, ଲୁଣ ଗୋଳାଇ କରି ରଖିବା ବା ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ରଖିବା ହେଲା। ତାକୁ ଆଚାର, ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ହେବ। ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲା ବେଲେ ତ ଭଲ, ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ବଟର ବା ଲହୁଣୀ ଗରମ କରିକି ରଖିବା ହେଲା। ଲହୁଣୀକୁ ଗରମ କରିବ ଆଉ ଘିଅ ଆକାରରେ ରଖିବ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଖାଲି ଲହୁଣୀକୁ ରଖିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଘିଅ ଆକାରରେ ରଖିଲେ ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତ ଏଠି ଲେଖିବ ଯେ ଗରମ କରିବା ବୋଲିକରି, ଏଠି ଗରମ କରିବା। ବଟା ବିରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା, ବଡି ହେବ ହେଲା। ମାନେ ଏଠି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଲେଖିବ, ସେଇଟା ବଡି ତିଆରି ହେବ ହେଲା। ବିରି ବଡି ତିଆରି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମା ମାନେ ଘରରେ। ଲଙ୍କାକୁ ଶୁଖାଇ କରି ରଖିବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ହେଲା। ମାଛକୁ କ'ଣ କରିବା? ଲୁଣ ମାରିକି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା। ଲୁଣ ମାରିକି ଶୁଖେଇଲେ ସେଇଟା ଶୁଖୁଆ ହେବ। ଶୁଖୁଆ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ? ତ ନିଜେ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? କରିପାରିବ ତ ସମସ୍ତେ?
ଏଟା ସବୁ ଯେତେ ବି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ବହିରେ ନିଜେ କରି ପକେଇବ ହେଲା। ପଢା ତ ହେଲା, ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫଳାଫଳକୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ତମେ ପଢିବ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କର ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ।